السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد صلی علی رسول الکریم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ نے ہم نے حفظ کورس لگایا ہے کہ مختلف مساجد میں مدارس میں ماشاءاللہ ماں باپ کو بھی ذوق و شوق ہوتا ہے, بچوں کو بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ قرآن کو حفظ کریں, لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود, سارا کچھ کرنے کے باوجود, قرآن و سنت جس طرح ہماری ذہن میں کرتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کیسے کرنا ہے, حفظ کیسے کرنا ہے, اس میں کچھ ہماری کچھ کمیاں, کچھ معاملات ہیں. یہ سامنے رکھا ہے جہاں جہاں حفظ کی کلاس ہو رہی ہے وہاں پہ پورا حضرات کو رکھیں. اس میں اگر مزید بہتری ہو سکتی ہے تو ہم انشاءاللہ مزید کریں گے, لیکن یہ دیکھیے گا اس میں کون کون سی چیز ہماری بچوں میں جو حفاظ بن رہے ہیں, کون سی چیز کی کمی ہے, وہ تاکہ اس کے ذریعے پوری ہو جائے, تاکہ جب وہ قرآن کو یاد کر کے حافظ بنے تو پھر جس طرح قرآن و سنت کہہ رہی ہے کہ اس طرح کے حافظ ہونے چاہیے اس طرح کے حافظ. تو ہم پچھلی جو کلاس میں ہماری بات چل رہے تھے اس کو دہرا رہے تھے, پھر انشاءاللہ آگے بات لے کر چلتے ہیں. تو پہلی بات ہم نے کی تھی کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زبان پسند کی وہ عربی ہے, اور اس کے ہم نے کہا تھا کہ کتنے حروف ہیں, کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ عربی زبان کے کتنے حروف ہیں؟ 29. ٹھیک ہے جی, 29 حروف ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا تھا کہ پہلا جو حرف ہے وہ ہے بولنے میں جو ہماری غلطی ہو رہی ہے وہ ہے الف. ہم زیادہ طور پر الف کہتے ہیں اسے, یہ ہمارے بولنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے, وہ الف نہیں ہے الف ہے. اس سے اگلی بات نے فرق ہے حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے؟ کوئی بھائی بڑوں میں سے یا بچوں میں بتا سکتا ہے؟ چلو بچے آپ بتا دو. جس کے اوپر زبر زیر ہو وہ حمزہ ہوتا ہے, جو سادہ ہو اسے. ہاں, جس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. عربی کی 3 حرکات ہے, زبر زیر پیش, اور چوتھا ساکن ہوتا ہے. حرکات 3 ہے, زبر زیر پیش. جس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو وہ الف ہوتا ہے, جس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی ایک آ جائے تو لکھنے میں ایسا ہو جائے گا, لیکن پڑھنے میں کیا ہوگا؟ حمزہ زبر آ, حمزہ زبر ای, حمزہ پیش او, آ ای او. اگر علیحدہ ہوگا تو یہ الف ہوگا. یہ بنیادی ہم نے چیز کو سیکھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ کون سی مشترکہ اس حرکت کی غلطی ہے جو تمام حروف میں ہم کر رہے ہیں. وہ کوئی ادھر سے کوئی بتا سکتے ہو بڑوں میں یا بچوں میں سے, وہ کون سی غلطی تھی جو ہم کر رہے ہیں؟ زیر کی. ماشاءاللہ, زیر کی ہم غلطی کر رہے ہیں, اور ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن اس حرکت میں تقریباً سارے حروف میں ہم غلطی کر رہے ہیں. اور ہم نے وہ پچھلا ایک کوئی مثال کسی کو یاد ہو زیر کے ساتھ جو ہم غلطی کر رہے ہیں, کسی کو یاد ہو؟ اهدنا الصراط المستقيم. ہاں, وہ ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط, یہ اهدنا ہے, اهدنا الصراط ہے. ٹھیک ہے, ہم پڑھتے ہیں اهدنا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد الیکا ہے, الیہم ہے, بے شمار قرآن میں الفاظ آتے ہیں حمزہ زیر ای کے ساتھ. ہم کو وہ ہے حمزہ زیر ای, ہم پڑھتے ہیں حمزہ زیر اے. یہ ہماری غلطی آ رہی ہے, اس کو ہم نے درست کرنا ہے. دوسرا ہم نے جو ہر پڑھا تھا وہ تھا یہ, اس کو کوئی پڑھ کے بتائے گا کوئی؟ چلو کوئی ادھر سے کوئی ہو, کوئی بات ہی غلط ہو جائے گا. ہم ایک دوسرے سے سوال جواب کی شکل میں سیکھ رہے ہیں, جتنا سوال جواب کی شکل میں بات کریں گے اتنی بات ذہن نشین ہوگی. کوئی ادھر سے کوئی بچوں یا بڑوں جی ہاں جی نہیں ہے اوپر والی ادھر ہے پڑھ رہے. ہاں جی جی پڑھو, کوئی مسئلہ. اچھا, اس کی میں آپ کو بنیادی چیز بتا دوں, یہ لکھنے میں عربی میں بھی ایسے نظر آ رہا ہے اور اردو میں بھی ایسا ہے. ہم اردو میں پڑھتے ہیں الف بے پے تے, ٹھیک ہے, لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. یہ لکھنے میں ایسا ہے, یہ با ہے. یہ دیکھنے میں بے ہی اردو والی نظر آ رہی ہے, لیکن دیکھنے میں بے ہے, لیکن عربی میں اردو میں بے پڑھتے ہیں اور عربی میں با پڑھتے ہیں. یہ بنیادی فرق. بعض پر با, بعض بی, با پیش بو, با بی بو, یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے. اور اس کی ہم نے ایک عام معروف غلطی دیکھی تھی بعض بی میں, وہ کسی کو یاد ہے سورۃ الفاتحہ کے آخری آیت میں وہ غلطی ہے. اس سے پہلے یہ با کے ساتھ ہاں غیر مغضوب بے ہم پڑھتے ہیں, یہ غیر مغضوب بی ہے. یہ ہماری سورۃ الفاتحہ میں بازر بی کے ساتھ غلطی ہے. اس کو ہم نے اس طرح اور ربیہم, ربی کا جتنا بھی بازر بی والی ہے نا, یہ زیادہ تر ہماری غلطی وہاں پہ ہوگی. آج جو میں تیسرا جو حرف ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. یہ کوئی اسی طرح یہ سادہ سا, کوئی اور بھائی کوشش کرے یہ پڑھنے کی, بالکل اسی طرح سادہ سا ہے. کوئی ادھر سے مجھے خوشی ہوگی, کوئی اور غلط ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں, غلطی کر کے سیکھیں گے انشاءاللہ.
कोई हाँ हरकत के साथ कैसे पढ़ेंगे? ताज़ पर ता, ताज़ की तापिश में, जिस तरह बाज पर बा, बाज की बापिश, इसी तरह इस ताज़ पर ता, ताज़ की तापिश तू, ता ती तू। अब इसमें हम कुरान की ये 3-4 हरूफ में अल्फाज लगाने हैं, ये देखिए कि यहाँ पे हम कैसे गलत हैं। ये कुरान में जो लफ्ज़ है, ये हम पढ़ते हैं हाज़ल बई ते पढ़ते हैं, ये हाज़ल बई ती है। दूसरा, ये सूरह आदियात के शुरू के 3 अल्फाज में निकाले हैं, ये तीनों में ताज़ा ती आ रहे हैं। वल आदियात ते, हम पढ़ते हैं वल आदियात ते, वल आदियात ती है। फिर फल मुगिरा ती, फल मुगिरा ती, हम ते पढ़ रहे हैं। वल आदियात ते, फल मुगिरा ते, फल मुगिरा ते, हम ते पढ़ते हैं, ये ताज़ा ती है। इस गलती को हम, ये कुरान में बार बार ये बातें आएंगी प्रैक्टिस करने से, क्योंकि फिर जितना ज़्यादा हम इस गौर करेंगे, कुरान खोलेंगे, हरूफ और अल्फाज की तरफ देखेंगे, फिर हमारी गलती हाज़ल बई ती, वल आदियात ती, फल मुगिरा ती, फल मुगिरा ती, ये ती पढ़नी है, ते हमने से नहीं पढ़ा। दूसरा, हमने कुरान के बाद मसाइल की तरफ बात की थी, तो हमने पिछली दफा मेरा वजू का तरीका सीखा था, वजू का तरीका सीखा था, क्यों जी? वजू का वजू का ज़बर के साथ, पेश के साथ, ये हमने आम हमारे जुबान में वजू, ये वजू है, ठीक है, पेश के साथ जो है इसको हमने दुरुस्त हमने किया था। और वजू का तरीका कोई इधर खड़ा हुआ बता दे, गलती हो जाए कोई मसला नहीं, इधर आके कोई माशाल्लाह हिम्मत करे, आज मुझे आप आ जाओ, कोई मसला इधर आ। अब आप उस्ताद हो, आपने सबको सिखलाना है, ठीक है, परेशान नहीं होना पड़ता। शाबाश, चलो बिस्मिल्लाह पढ़नी है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, तो घबराना नहीं, कोई बात मैं तुम्हारे साथ दिक्कत नहीं करता। फिर आपने क्या करना, कैसे करना, नहीं किस तरह से शुरू करना? हाँ, ये दायां हाथ है ना, इस हाथ से बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ होने, और ये इसको खिला है, नहीं मुश्किल अल्फाज, बस ये कि उंगलियां फेर लो, आसान अल्फाज ये समझ लें, नहीं ज़्यादा जुबान पे चल छोड़। ये दाएं तरफ, क्योंकि ये दायां हाथ है, दाएं हाथ से शुरू करें, इधर से, फिर इधर से, आगे फिर 3 बार ये करनी है, फिर ना पूरी में करते हो, पूरी में क्या क्या करना है? इधर तक पानी करना, क्या कराना करना है, गराना करना है, रोजे की हालत में नहीं करना, वैसे करना है। चलो, पूरी कितनी दफा कर सकते हैं? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, आगे फिर आपको पानी इधर तक देना है, पानी कैसे, किस हिसाब से? अच्छा, फिर नाक की नरम हड्डी तक चढ़ानी है, फिर उससे अगला काम, नाक को अगर साफ करना हो, क्या किस हिसाब से करना साफ? नहीं, अगर उसको जिसमें आप ऐसे करते हैं ना, ऐसे, ठीक है, ये बायां हाथ इस्तेमाल करना है, ऐसे करके उसको नाक साफ करना है। और अगर उंगली फेरने की जरूरत पड़े, कौन सी उंगली इस्तेमाल करनी है? कौन सी हाथ वाली? बाएं हाथ वाली, बाएं हाथ की छोटी उंगली इस्तेमाल करनी है अगर नाक में जरूरत पड़ती है। उससे आगे तो भी मुंह रहता है, हाँ कोई मसला नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा। और इसके साथ मैंने मसला बताया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी का खिलाल करते थे, मूलियां फेरते थे, तो मैंने इससे थोड़ा इशारतन बात की थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के तरीके में दाढ़ी का खिलाल था, और जिनके फिर मोटरवे बना हुआ है तो उनका फिर खिलाल किधर है वो खुद फैसला कर। चले अगला, हाँ ठीक कर लिया, आगे कितनी दफा? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, ठीक हो गया। ये दायां हो गया, फिर बायां, शाबाश, हाँ कैसे, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चले नजर आ गया, ठीक हो गया, चल गया, पाँव धो गया, पाँव धोते हुए उंगली को खिलाफ करना, कहाँ जैसे, शाबाश, ये इधर से आपने शुरू कर देना, इधर से ऐसे करके कर लेना, अगले, हाँ शाबाश, चलो शाबाश, शाबाश। तो वजू का गुस्ल का तरीका मैंने नहीं बताया, मैं आज बता देता हूँ, फिर अगले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा, दोनों उम्महातुल मोमिनीन हैं, थोड़ा सा फर्क है, मैं दोनों तरीके आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन आप अगर दोनों में से बदल का भी कर लें, या जो आसान लगे वो कर लें, तो दोनों ठीक है। पहला है कि आपने सबसे पहले जब गुस्ल करना है, तो आपने जहाँ पर गंदगी लगी है उसको साफ करना है, और आज साबुन आ चुका है तो साबुन इस्तेमाल करना है। गंदगी साफ करने के बाद जिस तरह वुजू बच्चे ने बताया या वुजू करना है, उस तरह वुजू मुकम्मल करना है। और तीसरा आसान सा काम करना है, पानी लेकर बालों को गीला कर लेना है और सारे जिस्म पर पानी डालना है।
दूसरा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा जो हदीस मिलती है उसमें यह है कि ये दोनों बार जब सर का मसा करने की बारी आनी है, सर का मसा नहीं करना, बालों को गीला करना है और सारे जिस्म पर पानी डालना है, और जब बाहर निकलने लगना है तो पाँव को धोना है आपको गुस्ल। इसमें अगर थोड़ी सी आपको मुश्किल लगे तो आसान ये है कि आपने जहाँ पर गंदगी लगी है वो साफ करके, जो नमाज वाला वजू है वो वजू करना है, बालों को गीला करना है, सारे जिस्म पर पानी डालना, उसके बाद साबुन शैम्पू जो भी हमारी रवायतें बन चुकी हैं वो कर लें। इसमें छोटा सा एक और ज़रूरी मसला है कि दो उलमा कराम की राय है, हदीस है कि शर्मगाह को हाथ लग जाए तो वजू करना है। अब उलमा कराम ने इसमें दो राय करनी है, उन्होंने कहा अगर शहवत के साथ आपका हाथ लग गया है वजू के दरमियान, अब ऐसा मामला होता नहीं है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपने वजू दोबारा करना है गुस्ल के बाद। अगर शहवत के बगैर हाथ लग रहा है तो फिर आपका ठीक है, वजू पहला वाली ठीक है आपका। अब ये दो राय हैं, तदबीर पैदा करने की कोशिश की उलमा ने, जिस तरफ आपका दिल ज़्यादा माइल करे वो काम कर लें, इसमें कुछ सादी सी बात है, ठीक है जी। फिर दोहरा रहा हूँ, क्या करना है हमने, जहाँ पर गंदगी लगी हो जिस जगह जिसमें वो साफ करनी है, वजू करना है, बालों को गीला करना है, सारे जिस्म पर पानी डालना है आपको, ठीक है। तीसरी बात हमने शुरू की थी कि सबसे बड़ा इल्म कुरान, और कुरान में जो सबसे बड़ा इल्म और अल्लाह का तारुफ है, तो हमने कहा था कि हमारे खालिक और मालिक का ज़ाती नाम कितने हैं, ज़ाती नाम कितने हैं, एक ही है, और वो ज़ाती नाम क्या है। अब इसमें मैंने कहा था इसके जरा अदायगी में थोड़ा सा हमें देखना है, हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह अकबर, ठीक है, इसको थोड़ा मुंह भर के तजवीज़ के लिहाज में आपको बता रहा हूँ, ये बनावटी चीज़ नहीं है। हमने कहा अल्लाह, हम कहते हैं अल्लाह अकबर, है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह, थोड़ा मुंह भर के इसको अदा करना है। और इसकी बनावट के बारे में मैंने बात की थी, वो दोबारा आपको दोहरा देता हूँ कि अलिफ लाम और ईला, ये अलिफ लाम खास के लिए इस्तेमाल होता है, जो भाई थोड़े बहुत उर्दू की ग्रामर या इंग्लिश की समझते हैं तो उसको समझ, अलिफ लाम किसी खास शख्स या जगह या चीज़ के लिए होता है, वो खास चीज़ का नाम हो, उसके लिए अरबी में अलिफ लाम लगाते हैं। और इला जो है एक आम हो गया, जब अल इला को इकट्ठा करेंगे, ये दो नाम को इकट्ठा करेंगे तो ये अल्लाह बन जाएगा। ये जो ये तशदीद है, ये मुशद्दद नाम है, ये जब दो हरूफ को अरबी में एक जगह शो करता हूँ, मसलन ये दो नाम है, अगर इन दो नाम की जगह मैं कहूँ कि एक नाम के साथ इन दोनों को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो ये नाम के ऊपर ये तीन दंदे डाल देंगे, ये दो नाम की जगह आ जाएगा। इसलिए ये दो नाम इकट्ठे हुए अल इला, इनको इकट्ठा किया तो अल्लाह बन गया। आगे हमने कहा बाकी जितने भी अल्लाह ताला के नामों सारे सिफाती है, उसकी खूबियों वाले नाम। अब इसके नाम के तकाज़ों के हवाले से दो बातें जो है रखूंगा, चला बाकी अगले हफ्ते देखेंगे। दो बातें हैं कि तौहीद रुबूबियत, एक है तौहीद उलूहियत। आसान अल्फाज में ये है कि तौहीद रुबूबियत ये कि अल्लाह को खालिक मालिक मानना, तमाम चीज़ों का खालिक उसको मानना, मुश्किल कुशा हर चीज़ का, तमाम चीज़ों का इख्तियार उसको मानना, ये है सादा सी तौहीद रुबूबियत। और अलूहियत है कि इबादत में और हर चीज़ में उसके अहकामात हैं, सिर्फ उसके लिए खालिस करना, ये तौहीद उलूहियत है। एक बुनियादी सा नुक्ता मैं आपको बता दूं कि मुशरिकीन मक्का थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए उनमें सबसे पहले, तो उनमें कौन सी खराबी थी जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस इलाके में भेजा गया। ये जो ऊपर वाली तौहीद रुबूबियत है ना, अल्लाह को खालिक मालिक जानना और तमाम चीज़ों का इख्तियार देना, ये उस पर बहुत पक्के थे। आप कुरान उठा रहे हैं, खुसूसन सूरह यूनुस में थोड़ा वाक़या बाकी कुरान में भरा पड़ा है कि वो क्या कहते थे जब उनकी कश्ती गमर में फंसती थी, जब उनको मुसीबत होती थी, कहते थे लौ हमें इस मुश्किल से पार लगा दे, कोई दरमियान में कोई चीज़ नहीं आती थी उनकी। ये उनकी ये तौहीद का, तौहीद रुबूबियत का उनका लेवल या अकीदा था। वो जब भी मुश्किल मुसीबत आती थी तो वो डायरेक्ट अल्लाह को पुकारते थे, कहते या अल्लाह हमें इससे इस मुसीबत से निजात दे, आइंदा मुश्किल की गलती नहीं करेंगे। सादा से अल्फाज। फिर खामी कहाँ थी, गलती कहाँ थी, गलती थी तौहीद रुबूबियत। वो कहते थे कुरान में सूरह ज़ुमर में और बहुत जगह जगह है, आयत का छोटा सा होगा मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम इनकी इबादत नहीं करते, ये जो हमने बुत बनाए ये अल्लाह उनके उस वहाँ इलाके के नेक लोग थे, वो कहते थे सिर्फ हमने क्या करते हैं, ये हम इनकी इबादत नहीं करते, हमें रब के करीब करते हैं। सिर्फ वो नफी कर रहे हैं, हम ही ये बुत बने इनकी इबादत नहीं करते, ये तो सुनिए में रब के करीब करते हैं। ये मामला था जिसकी वजह से नबी को भेजा गया मामला।
آج ان کی دیکھیں وہ جب مشکل پڑتی تھی تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے تھے. آج ہم دیکھ لیں تو مشکل اور مصیبت آئے تو ہم کیا کرتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اور دوسری ضروریت وہی ہے کہ آج بھی دلیل یہی جائے گی بھائی یہ ہم ان کو نہیں بلاتے, ان سے کچھ نہیں مانگتے, یہ تو ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں, کیونکہ رب ان کی سنتا ہے, ہماری سنتا نہیں ہے. ہم ان کو کہتے ہیں, یہ رب سے ہماری سفارش کرتے ہیں, تمہاری بات سنی تھی. سادہ سے الفاظ میں ان کا یہ عقیدہ تھا. آج ہم دیکھ لیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنے مسلمان ورکر فتوا لگا کر کسی کو مشرک بنانا ہے, کسی کو بدعتی بنانا ہے, دور نہیں کرنا. بس یہ سمجھنا ہے کہ ان کو غلطی لگ گئی. اب وہ ہمارے مسلمان بھائی غلطی لگی ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ ان کو پیار سے قریب لانا ہے. اور ہمارا کام کیا ہے, انبیاء کا ہے وما علینا الا البلاغ, آپ کے ذمہ صرف جو ہے نا نبی نے کہا ہمارے ذمہ کیا ہے پہنچانا, لیکن اچھے طریقے سے پیار سے قریب کر کے. ان کو کون تبلیغ کرے گا, یہودی آئیں گے, عیسائی آئیں گے, یا مشرک آ کے ان کو تبلیغ کریں گے, ان کو بات کو سمجھائیں گے. یہ آپ اور ہمارا کام ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تمہیں ایک بات سمجھ آ گئی تھی تو تم نے اپنے بھائیوں کو کیوں نہیں سمجھائی؟ ڈنڈے سے نہیں سمجھانی, فتوا لگا کے نہیں سمجھانی, تنقید سے نہیں سمجھانی. تنقید سے تو چھوٹا سا بچہ 5 سال کا وہ نہیں مانتا, تو بڑے بڑے ماشاءاللہ ہماری باعث احترام ہے, ان کو ہم ڈنڈے سے سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ بات کیا کریں گے, آپ ایک فتوا لگاؤ گے ادھر سے 2 فتوے آئیں گے, تو کیا ہوگا, نقصان امت کا ہوگا, مسلمانوں کا. اس لیے یہ سادی سی بات کی, انشاءاللہ مزید بات کریں گے. تو یہ 3 باتیں قرآن کے ساتھ ہم نے الف با اور تا 3 حروف کی بات کی, اس کے بعد وضو اور غسل کا طریقہ دیکھا, اور اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے, اور اس کے ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے مشکل میں, ربوبیت میں اس کو خالق اور مالک جانتے تھے, مشکل کشا جانتے تھے, لیکن الوہیت میں, عبادات میں اور قرب حاصل کرنے کی وہ چیزیں ڈھونڈتے تھے. وہ اس کو معاملے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. ہم نے اس کی طرف غور کرنا ہے, بغیر تنقید کے خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے بھائیوں کو یاد کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ جڑ کر جو ہماری خامیاں کو درست کرنے کی اور باہم مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واحد دعوانا الحمدللہ.